we are seeing that permeability. Okay, so relative permeability is equal to what? Mu r. Okay, so notation or symbol for this relative permeability is equal to what? Mu r. Okay, so mu r is equal to mu upon mu 0. आता बघा इथे बघा म्यू हे म्यू काय असणार आहे? एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलची परमेबिलिटी असेल आणि म्यू 0 काय आहे? हे फ्री स्पेसची परमेबिलिटी आहे. आता वर पण परमेबिलिटी आहे आणि डिनॉमिनेटरला पण परमेबिलिटी आहे. तर युनिट काय असेल बरं रिलेटिव्ह परमेबिलिटीचं मग? यस, टेल मी. Unitless. Unitless. Because of relative permeability, it is the ratio of two similar quantities. So if the numerator and denominator are having the same quantities, at that condition, that particular quantity will be unitless. So relative permeability don't have the any unit. Okay, so we remember here permeability, it is a property of magnetic material by which it will carry the electromagnetic flux. Okay, so magnetic permeability, it is the ratio of magnetic flux density to magnetizing force. Okay, magnetizing force H. Okay, so unit for this magnetic permeability is Henry per meter. We have seen that how that unit is come to picture. Okay, so Weber per ampere turn per meter is nothing but the Henry per meter. Okay, Henry per meter. So permeability of free space by trial and error method, so many times this trial and error method conducted, and after that permeability of free space or air or vacuum is calculated, and it will be found that 4 pi into 10 to the power of minus Henry per meter. Okay, Henry per meter. So next relative permeability. Relative permeability काय असते? ही एक रेशो आहे. Relative permeability, it is a ratio of permeability of any magnetic material to permeability of free space or air or vacuum. Okay, so since it is the ratio of two similar quantities, so it is a unitless quantity. Okay, it is a unitless quantity. I hope all of you clear with this term, that is what permeability. Okay, whether it is clear to all? Yes, is it clear? Yes, yes, is it clear? May I? Yes, sir. Okay. So yesterday's class we are going to study that reluctance. Okay, so but that relative permeability and free space permeability was come to the picture in yesterday's class. That's why I have taken first to this reluctance. Okay, so once again we will continue that reluctance terms. Okay, reluctance term. Okay, so it is the, as per our yesterday's discussion, it is the opposition of magnetic circuit to setting up a magnetic flux in it. Okay, it's nothing but what? Reluctance. All of us already know these things. Okay, so we remember that symbol for the reluctance is capital S, or like this one. Okay, this R. Okay, similar to that of resistance. We have to remember this symbol. Okay, this is the symbol for reluctance. Okay, so we will see how the expression is derived for the reluctance. Okay, in next slide. So see over here, expression for reluctance. Okay, so already all of us know B is equal to 5 by A. Okay, if we rearrange this equation, okay, if we rearrange this equation, phi is equal to B into A. Okay, B into
A. Okay, but B already, I think B is equal to mu into H. Okay, mu. Mu means what? It is a permeability, magnetic material permeability. Okay, so this mu can be calculated from relative permeability formula. Okay, can you calculate this from this relative permeability formula? Mu is equal to mu 0 into mu r. Yes or no? आताच आपण पाहिलं ना इक्वेशन, रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू व्हॉट? म्यू अपॉन म्यू झिरो. मग ते डिनोमिनेटरचं म्यू झिरो इकडे न्यूमरेटरला येईल, म्हणजे म्यू झिरो इंटू म्यू आर, म्हणजेच म्यू ची व्हॅल्यू होईल. इथं दिसते का बघा, हे इथं बघा, अरो पॉइंटर स्लाइड करतो मी. ह्या म्यू ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, तर हा म्यू डिनोमिनेटरच्या इकडे न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे म्यू झिरो इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू होईल. ठीक आहे, सेम इथं पुट केलेलं आहे बघा मी. म्यू इज इक्वल टू म्यू झिरो इंटू म्यू आर इंटू एच. एच जशाच तसा. आता मॅग्नेटिक आपल्याला माहिती आहे, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स इंटेन्सिटी एच इज इक्वल टू एम्पियर टन मीटर. ही माहिती आहे ना सगळ्यांना? येस, हे माहित आहे सगळ्यांना. ठीक आहे, ज्यांनी कुणी रीड केलं असेल किंवा कालचं क्लास रिवाइज केला असेल एकदा जाऊन, तर त्यांना नक्कीच हे माहिती आहे. H is equal to Ni divided by L. Okay, so MMF, this also already known of us. Okay, so MMF is denoted by F, which is equal to Ni. Okay, if we put this value in above equation, H is equal to MMF upon L. Okay, if we rearrange this above equation, okay, we will get MMF is equal to H into L. म्हणजे डिनोमिनेटरचं एल इकडं न्यूमरेटर आणलं, म्हणजे एच इंटू एल होईल, आणि एमएमएफ ची व्हॅल्यू काय होईल? मग एच इंटू एल होईल. ठीक आहे, मग हे इक्वेशन 3 इथं होल्ड करा. ठीक आहे, इक्वेशन 3 इथं होल्ड करा. आपल्याला फाय इज इक्वल टू बी ए आपण इथं लिहू शकतो की नाही बघा, कारण बी इज इक्वल टू फाय अपॉन ए आहे. या ए ला इकडं ट्रान्सफर केलं, म्हणजे फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए लिहिता येईल. ठीक आहे, मग डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय MMF और F. मी इथं लिहिले बघा इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कुठं आहे? आपलं इथं आहे. त्या इक्वेशन 1 ला मी 3 ने डिवाइड केलं. ठीक आहे, म्हणजे काय लिहिलं बघा, फाय अपॉन एफ इज इक्वल टू बी इंटू ए अपॉन एफ. ओके, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. मग मी काय केलं, इक्वेशन या 2 आणि इक्वेशन 3 वरनं त्याच्या व्हॅल्यू इथं लिहिल्या. ठीक आहे, MMF आता राईट साइडला जे आहे एफ, हा एफ जशाच तसा ठेवला मी, आणि या बी ची व्हॅल्यू इथं कम्प्लीट पुट केली, म्यू झिरो इंटू म्यू आर इंटू एच, हा ए जशाच तसा, आणि या एफ ची व्हॅल्यू काय आहे? एच इंटू एल. एच इंटू एल इथं मी पुट केलं. ठीक आहे, मग न्यूमरेटरचा एक एच आणि डिनोमिनेटरचा एक एच कॅन्सल होईल, आणि मग आपल्याला फायनल फॉर्म्युला मिळेल की एफ इकडे आपण डिनोमिनेटरचा न्यूमरेटरला शिफ्ट करू शकतो. फाय इज इक्वल टू म्यू झिरो म्यू आर इंटू ए डिवायडेड बाय एल इंटू एफ. ओके, मग हे जर इक्वेशन आपण रिअरेंज केलं तर काय लिहिता येईल आपल्याला? एफ अपॉन एल बाय म्यू झिरो म्यू आर इंटू ए. ओके, दिस इज इक्वेशन 4. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का? येस, Yes, sir. Yes, sir. all of you clear up to 4th equation? Yes, सगळ्यांना क्लिअर आहे का इथपर्यंत? सांगा. Yes, sir. ओके, सो फाय इज इक्वल टू काय आपल्याला इक्वेशन प्राप्त झालं? मग एफ अपॉन एल बाय म्यू झिरो इंटू म्यू आर इंटू ए. ओके, मग आपण पाहूया फायनल इक्वेशन. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपल्याला काय माहिती आहे? व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स इज नथिंग बट द करंट. ओके, पण आपल्याकडे मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्स आणि करंट इक्वलंट असतात, व्होल्टेज आणि मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स एमएमएफ इक्वलंट असतात, आणि मग हा रेजिस्टन्स, म्हणजे बाय डिफॉल्ट हा रेजिस्टन्स या डिनोमिनेटरला इक्वलंट असेल. ठीक आहे, बाय डिफॉल्ट हा रेजिस्टन्स या डिनोमिनेटरला इक्वलंट असेल. मग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जो काही रेजिस्टन्स ऑफर होतो मॅग्नेटिक सर्किटनं, त्याला आपण रिलक्टन्स म्हणतो. रिलक्टन्स म्हणतो की नाही? काल जसं आपलं डिस्कशन झालं, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जो काही अपोजिशन होतं फ्लो ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्सला,
त्याला आपण रिलक्टन्स म्हणतो. म्हणजे हा रेजिस्टन्स या डिनॉमिनेटरला इक्वलंट असेल. म्हणजे हे डिनॉमिनेटरचं जे काही एक्सप्रेशन असेल म्यू 0 म्यू आर इंटू ए डिवायडेड बाय एल हे रिलक्टन्स असेल. म्हणून मी काय केलं मग हा एफ ला मी एमएमएफ लिहिलं, फाय जसा लिहिला एमएमएफ अपॉन रिलक्टन्स, एमएमएफ अपॉन रिलक्टन्स. मग मी रिलक्टन्सची व्हॅल्यू आपण रिलक्टन्सला आणखी एस न पण डिनोट करतोय. म्हणजे रिलक्टन्स इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू ए डिवायडेड बाय एल. ओके, where S is reluctance and L is length of magnetic path in meter. Mu 0 it is the permeability of free space, mu R it is the relative permeability of particular medium, and A it is the area cross section of magnetic circuit. Area cross section of magnetic circuit. Okay. सगळ्यांना समजलं एक्सप्रेशन रिलक्टन्सचं कसं आलं? येस. आता सेम हेच एक्सप्रेशन इथं आहे की नाही चेक करा. एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू ए. इथं बघा याला आपण रिअरेंज करू शकतो. ठीक आहे. आता हे बघा आर ची व्हॅल्यू थोडं माझ्याकडनं चुकलं. हे इक्वेशन 6 हे आर डिनॉमिनेटरला आहे, इकडे न्यूमरेटरला आणलं तर हा एल वरीच आहे. सॉरी, म्हणजे इक्वेशन काय असेल आपलं फायनल हे जे इथं लिहिलं आहे एल अपॉन म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू ए. ओके, मी हा आर ची व्हॅल्यू जशा तशी घेतली, पण हा न्यूमरेटरला इकडे नेऊन आपल्याला त्याला रिअरेंज करावं लागेल. ठीक आहे. म्हणजे एल अपॉन म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू ए डिवायडेड बाय एल. याला रिअरेंज केलं तर एस ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. ठीक आहे. क्लिअर आहे का सगळ्यांना? येस येस येस. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So see over here the formula for the reluctance. S is equal to L upon म्यू 0 into mu r into E. Okay. So tell me the unit for this reluctance. Yes. Meter square. 1 meter get cancelled. Okay. Mu 0 into mu 0 Weber per ampere turn in per meter. Okay. So what is the unit for this one? Reluctance, tell me. Yes. Reluctance unit सांगा मला काय येईल मग? Yes, सांगा ना. Weber per ampere turn म्हणजे हेनरी पर मीटर. ओके. म्यू आर ला काही युनिट असेल का? येस. रिलेटिव्ह परमेबिलिटीला युनिट नसतं. मग मीटर स्क्वेअर मीटर. Okay, this meter will get cancelled. This meter will get cancelled. Henry meter. 1 upon Henry into 1 meter. 1 upon Henry meter. नीट चेक करा बरं मीटर पर हेनरी येईल का? मीटर पर हेनरी नाही sir. बघा आपण इथं काय करू ना, याला डिराईव्ह करू. मीटर हे एल चं युनिट झालं बरोबर. त्या म्यू 0 ला युनिट आहे पण म्यू आर ला युनिट नाहीये. कारण रिलेटिव्ह परमेबिलिटी आहे आणि सिमिलर क्वांटिटीचा रेशो आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण म्यू 0 ला मात्र युनिट आहे. ते काय आहे? हेनरी पर मीटर. 1 upon Henry येतंय sir. Okay, this one is what? Unit for this म्यू 0. Yes, am I correct? Yes. Yes sir. Henry per meter, it is the unit for permeability. Yes or no? And this is a unit for this area, meter square. Okay. This meter, this 1 meter will get cancelled. Okay. 1 meter is left. Okay. So denominator of denominator will get आता हे वर जाईल मग हा मीटर
वर जाईल, म्हणजे हा मीटर इथला कॅन्सल होईल आणि हा वर जाईल. मग परत हा मीटर आणि हा मीटर कॅन्सल होईल, म्हणजे फायनल काय येईल 1/हेनरी. बरोबर आहे का? येस. सर. Yes, unit for the reluctance is what? 1/Henry. आता 1/Henry याचं मिनिंग काय आहे? 1/Weber per ampere turn. म्हणजे युनिट काय येईल मग रिलक्टन्सचं? एम्पियर टर्न पर वेबर. बरोबर, एम्पियर टर्न पर वेबर. बरोबर का? येस. येस, कारण हे जे हेनरी आहे 1/हेनरी, हेनरी म्हणजे काय आहे? वेबर पर एम्पियर टर्न आहे. मग हे एम्पियर टर्न परत मी न्यूमरेटर लिहिलेलं, म्हणजे एम्पियर टर्न पर वेबर असं होईल. म्हणजे एम्पियर टर्न याचं मिनिंग काय झालं? एम्पियर टर्न म्हणजे एम्पियर टर्न कशाचं युनिट आहे? येस, कशाचं युनिट आहे? एम्पियर टर्न कशाचं युनिट? हा, Magnetic field intensity. येस. मॅग्नेटोमोटिव्ह बघा मग रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला काय झाला? mmf/phi. कारण वेबर हे युनिट कशाचे? फ्लक्स आहे. mmf/phi म्हणजे रिलक्टन्स, म्हणजे व्होल्टेज अपॉन करंट इज नथिंग बट व्हॉट? रेजिस्टन्स. म्हणजे तुम्हाला इथे कळालं असेल की mmf हा व्होल्टेजला इक्विव्हॅलेंट आहे, फ्लक्स हा करंटला इक्विव्हॅलेंट आहे आणि रिलक्टन्स हा रेजिस्टन्सला इक्विव्हॅलेंट आहे. येस, इट इज क्लिअर? Yes, is it clear? आपल्याला कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये अनालॉजी पाहिजे. मग तुम्हाला इथे कळून आलं असेल की एमएमएफ हा व्होल्टेज असतं आणि फ्लक्स हे करंट असतं आणि रिलक्टन्स हा रेजिस्टन्स असतो. ठीक आहे, समजतंय का? बघा, कारण आपण युनिट वरून ठरवलं की कोण कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे. समजतंय का? येस. येस. Yes, is it clear to all? Yes. जे दररोज स्टडी करतात त्यांना तरी समजलं का सांगा मला. Yes. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. So we will move to the next term. Okay. Residual magnetism. Okay. आता ही टर्म तुम्हाला काही एवढी इम्पॉर्टंट नाहीये फक्त, कारण रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम, हे मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन हे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये DSY किंवा SY ला असतं तिथून पुढे. ठीक आहे. रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम हे काय असतं? It is the magnetism which remains in material when the effective magnetizing force has been reduced to zero. Okay. म्हणजे आता बघा, मी तुम्हाला कालपासून म्हणतोय किंवा सुरुवातीच्या लेक्चर पासून म्हणतोय की काय, की एखाद्या कॉइल मधून जर करंट फ्लो होत असेल तर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ठीक आहे, त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो. ठीक आहे, पण हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे तयार झालं? इलेक्ट्रिकल करंट मुळे तयार झालं. तर रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम म्हणजे काय आहे की मी त्या कॉइलला जे काही करंट सप्लाय दिलाय तो मी काढून घेतला तरी सुद्धा तिथं मॅग्नेटिझम शिल्लक राहिलं तर त्या मॅग्नेटिझमला मी रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम म्हणणार आहे. काय म्हणणार आहे मी? रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम. रेसिड्युअलचं मिनिंग असतं, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, अक्युमुलेशन किंवा साचून राहिलेलं मॅग्नेटिझम. म्हणजे आपल्याकडे कॉइल आहे, त्या कॉइलला आपण काय केलं? सप्लाय दिला. बरोबर, आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना की आपल्याकडे कॉइल आहे. ठीक आहे, या कॉइलला आपण इलेक्ट्रिकल सप्लाय दिला. ठीक आहे, AC सप्लाय, DC सप्लाय कोणताही दिला तर काय इथं होईल? मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल.
सपोज इकडे जायला करंट म्हणजे असं, ठीक आहे. तर मॅग्नेटिक फील्ड एन आणि इथं हा एस पोल येईल, मॅग्नेटिक फील्ड इकडून इकडे एस कडे येईल, ठीक आहे. म्हणजे इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं. पण जेव्हा मी हा इलेक्ट्रिकल सप्लाय हा 0 करू, तेव्हा सुद्धा जर इथं मॅग्नेटिक फील्ड शिल्लक राहिलं तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, रेसिड्युअल मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, और रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम. कारण इलेक्ट्रोमॅग्नेट दिस इज नॉट अ परमनंट मॅग्नेट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रोमॅग्नेट हे काही परमनंट मॅग्नेट नसतं, जे की नॅचरली अकरिंग असतं. बघा आपल्याकडे तुम्ही स्पीकरला वगैरे पाहिलं असेल ना, साऊंडला तुमच्या, ते जे मॅग्नेट असतात ते परमनंट मॅग्नेट असतं. त्याचं नाव बघा, निओडायमियम आयरन बोरॉन, हे त्याचं केमिकल नाव आहे मॅग्नेटचं, निओडायमियम आयरन बोरॉन. ओके, ही कॉम्बिनेशन आहे 3-4 एलिमेंटचं. तर ते एक परमनंट मॅग्नेट आहे. पण हे इलेक्ट्रिकल मॅग्नेट हे परमनंट नसतं. जेव्हा त्याच्यातून इलेक्ट्रिकल सप्लाय काढून घेऊ तेव्हा तिथलं मॅग्नेटिझम हे व्हॅनिश होतं किंवा नाहीच होतं. पण काही मटेरियल मध्ये काय होतं की एकदा त्याच्यामध्ये जर मॅग्नेटिझम आपण इंट्रोड्यूस केलं किंवा त्याच्यामध्ये जर मॅग्नेटिझम टाकलं तर ती कॉन्स्टंट जशाला तसं राहतं, जरी करता आपण इलेक्ट्रिकल सप्लाय त्याच्यातला काढून घेतला तरी. आता हे काही मटेरियल आहेत असे की त्यांच्यामध्ये एकदा जर मॅग्नेटिझम आपण इंड्यूस केलं तर ते कॉन्स्टंट राहतं. फॉर एक्झाम्पल निकेल. निकेल मध्ये जर आपण एकदा मॅग्नेटिझम इंट्रोड्यूस केलं की त्याच्यामध्ये जसे असतं तसं ते टिकून राहतं. किंवा सॉफ्ट आयरन असेल, सॉफ्ट आयरन मध्ये आपण व्होलाटाईल मॅग्नेट असतं त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. पण निकेल वगैरे जे आहे किंवा काही मेटल्स आहेत ज्यांच्यामध्ये एकदा जर मॅग्नेटिझम आपण इंट्रोड्यूस केलं तर ते जशाला तसं राहतं, जरी करता त्याचा मॅग्नेटायझिंग फोर्स किंवा जे काही इफेक्टिव्ह मॅग्नेटायझिंग फोर्स आहे जसं की इलेक्ट्रिकल सप्लाय हा काढून घेतला तरी तिथं मॅग्नेटिझम शिल्लक राहतं. त्याला रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम. I hope this residual magnetism term is clear to all. Whether it is clear? Yes. Yes, is it clear? Yes. Yes, is it clear? Yes. Yes, sir. Magnetic saturation. The magnetic saturation, this is generally related to the core of magnetic. Okay, circuit. Magnetic circuit च्या core से related हा part आहे. The limit beyond which the strength of magnet cannot be increased is called as a magnetic saturation. म्हणजे एखाद्या मटेरियलला आपण मॅग्नेटिझम त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलं तर ते कोणत्या लिमिट पर्यंत आपण इंट्रोड्यूस करू शकतो, तर एका फायनाइट लिमिट पर्यंत त्याच्यामध्ये आपण मॅग्नेटिझम त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो किंवा मॅग्नेटिझम हा इंड्यूस करू शकतो त्या मटेरियलमध्ये, पण एखाद्या लिमिट पर्यंत. मग ती जी काही लिमिट आहे त्या लिमिटला मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन असं म्हणतात. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं की सॉफ्ट आयरन आहे त्याच्यामध्ये आपण मॅग्नेटिझम इंड्यूस करू शकतो किंवा इंट्रोड्यूस करू शकतो इलेक्ट्रिकल सप्लाय देऊन किंवा दुसऱ्या एखाद्या परमनंट मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये त्याला आणून, ठीक आहे. पण ते एका लिमिट पर्यंत करू शकतो, त्या लिमिटला मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन असं म्हणतात. म्हणजे त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण मॅग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूसच करू शकत नाही, त्याला मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन असं म्हणतात, ठीक आहे. ही टर्म काही तुम्हाला एवढी इम्पॉर्टंट नाहीये फर्स्ट इयर साठी. हे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पुढे ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे आपले डीपी वगैरे आहे त्याची जी कोर असते ना त्या कोर वरती वाइंडिंग गुंडाळलेली असते आणि तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. त्या मॅग्नेटिक फील्डचा यूज करून आपण व्होल्टेजचं स्टेप डाऊन किंवा स्टेप अप करतो. ते आपल्याला याच युनिट मध्ये पाहायचंय, प्रिन्सिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर, ठीक आहे. मग तिथलं जे काही कोर आहे त्या कोरचं सॅच्युरेशन होऊ नये म्हणून वेगवेगळे अरेंजमेंट असतात किंवा त्याच्यासाठी वेगवेगळे रेमेडीज असतात, ठीक आहे. मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन इथे एवढंच लक्षात ठेवा की एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियल पर्यंत आपण एका मॅक्झिमम लिमिट पर्यंतच मॅग्नेटिक फील्ड हे इंट्रोड्यूस करू शकतो किंवा मॅग्नेटिझम त्याच्यामध्ये इंड्यूस करू शकतो, त्या लिमिटला मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन असं म्हणायचं, ठीक आहे. देन दिस एंड रूल we will see. I think this part is clear to all. Magnetic saturation, whether it is clear? Yes. Yes. Yes, sir. Okay.
So let me check once again that your attendance. Okay, 62 people are connected over here. Yes, roll number 48, please. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is absent. 16, 17, okay, 18, 19, 20, 21, 22, absent. Okay, 23, 24, 25, 26, 27, 28, absent. 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 absent. सर 44 आता लेफ्ट झाली नेटवर्क इश्यू मुळे 44 का? हा जॉईन होती सर मी खूप वेळ झाला पाहताय 62 स्टुडंट्स आहेत आणि 44 जर लेफ्ट झाले असतील तर त्या मग 63 असायला पाहिजे होतं, पण तसं नाहीये. ठीक आहे. 50, 51, 55, 555 absent. Okay, 6, 7, 8, 9, 59 absent. Two, three, 9. Yes. Roll number 11. Yes, sir. You have joined now only. Yes, roll number 11. No, sir. Okay, okay. So 63 people now connected. Okay. So 63. Now who is joined now? So I am asking attendance manually. At that time, people are going to join. So what is the motto behind that? Yes, okay. So basic terms of magnetic field clear to all, I hope. So we will move to the laws of magnetic field. Okay, that is actually part of 2.2. Okay. No, it is third part. After that, we will see that series magnetic circuit with area, magnetic leakage and fringing. Okay, so have a look on this one. Okay, Young rule. Okay, so what is meant by the Young rule? We will see. Okay, this is not important, but you should know. Okay, so according to this rule, the current direction when looped from one end of the coil is in clockwise direction, then that end is south pole. If the current direction is in anti-clockwise direction, then that end is north pole. ओके, आता ही गोष्ट आपल्याला समजून घेण्यासाठी इकडे कॉइल कडे जावं लागेल. ठीक आहे. आता बघा,
की इथं एक फर्स्ट डायग्राम मध्ये बघा, मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय. येस, इथे बघा. जर आपण या कॉइलच्या डाऊनवर्ड एंडला पाहिलं, डाऊनवर्ड एंडला पाहिलं तर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही क्लॉकवाईज असेल तर तिथं एन पोल येतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे ही जे टॉपला जो पोल असेल हा एन पोल असेल, ते क्लॉकवाईज फिरतोय की नाही बघा ना. हे एरो कसा फिरतोय, हा असा फिरतोय, बरोबर की नाही. इकडे इथं हा क्लॉकवाईज फिरतोय आणि जर अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल तर हा इथं अँटी क्लॉकवाईज फिरतोय. इथं मग यस पोल येईल असं त्यांना म्हणायचे त्या एन रूल मध्ये. ठीक आहे, बघा इथं. According to this rule, the current direction when looked from one end of the coil is in clockwise direction. Current direction, ठीक आहे. Looked from one end of the coil is in clockwise direction, then that end is south pole. आता आपण मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये ते पाहिलं, पण करंट डायरेक्शन मध्ये पण सेम आहे. करंट डायरेक्शन when looked from one end of the coil, म्हणजे कॉइलच्या एका एंड पासून जर आपण, मी ते कॉइल काढण्याचा प्रयत्न करते बघा. ठीक आहे. आता बघ, आपण ही एक कॉइल आहे आणि या कॉइल मधून सपोज ही आय करंट जात आहे. ठीक आहे, इथून तर ही करंट जर क्लॉकवाईज जात असेल, जी या एंड पासून जर आपण पाहिलं, ठीक आहे, लुक फ्रॉम वन एंड ऑफ द कॉइल इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन दॅट एंड इज साऊथ पोल असं त्यांना म्हणायचं, साऊथ पोल. ठीक आहे, हा लिटल बिट थोडा कन्फ्युजिंग रूल आहे. ठीक आहे. आणि इफ द करंट डायरेक्शन इज इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन दॅट एंड इज नॉर्थ पोल. ओके, नॉर्थ पोल येईल. या रूल वरून तुम्हाला एवढं काही घेणं नाही, फक्त हा लेंज लॉ लक्षात ठेवा. हा थोडा इमॅजिनरी आहे आणि आपण फिजिकली नसल्यामुळे ते दाखवणं पण शक्य होत नाही. ठीक आहे. एंड रूल काय म्हणतं, जर आपण एखाद्या कॉइल कडे एका एंड न पाहिलं आणि जर करंट डायरेक्शन क्लॉकवाईज असेल तर त्या एंडला साऊथ पोल असतो, आणि जर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो तिथं येणारा पोल हा नॉर्थ पोल असतो. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, Len's law. Okay, Len's law is important. Okay, when an EMF is induced in a circuit electromagnetically, the current setup always opposes the motion or change in current which produce it. Okay, आता Len's law हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण Len's law काय सांगतो की when an EMF is induced in a circuit electromagnetically, आता तिथलं एमएमएफ वेगळं आणि हे ईएमएफ वेगळं. ईएमएफ म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, एमएमएफ मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. ठीक आहे. आता ही टर्म इंट्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला लेंज लॉ अभ्यासावा लागतो. म्हणजे लेंज लॉ काय म्हणतो की एखाद्या कॉइल मधून जर करंट फ्लो होत असेल तर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड पण तयार होतं आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स पण तिथं तयार होतं. तर ते इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जे काही सर्किट मध्ये इंड्यूस होईल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकली, ते काय करतं, ते ज्याच्यामुळं तयार होतं त्याला ते अपोज करतं. आता एखाद्या कॉइल मधून करंट फ्लो होत आहे आणि त्याच्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड तिथं प्रोड्यूस होत आहे आणि त्याच्यानंतर तिथं इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होतो. म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होण्यामागचं कारण काय आहे, करंट. समजतंय का बघा तुम्हाला. मी काय म्हणतो, एखाद्या कॉइल मधून करंट फ्लो होईल तेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड तिथं सेटअप होईल. मॅग्नेटिक फील्ड सेटअप झाल्यानंतर पुन्हा तिथं इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होईल. म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होण्याचं मागचं कारण इलेक्ट्रिकल करंट असेल. मग लेंज लॉ काय म्हणतो की इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जे काही कॉइल मध्ये इंड्यूस झालेला आहे, जे काही तयार झालेला आहे, ते कुणाला अपोज करेल,
ज्याच्यामुळं तो तयार होतोय त्याला, म्हणजे करंटला ते अपोज करेल. म्हणजे मला काय सांगायचं बघा की कॉइल मध्ये मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ईएमएफ ही तयार होईल. पण लेन्झ लॉ काय सांगतो की कॉइल मध्ये जे काही ईएमएफ इंड्यूस होईल ते ईएमएफ काय करतं, या करंटला अपोज करतं. ठीक आहे. आता ही समजण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रूल्स आहेत किंवा लॉज आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत. फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके. मायकल फॅराडे त्यांनी हे लॉज इन्व्हेंट केलेले आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड साठी किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन साठी. ठीक आहे. देर आर टू लॉज ऑफ फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉ. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार आहे, इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये फर्स्ट लॉ कोणता आहे बरं? यस, आपण पाहिला होता की नाही? यस, किरचॉफ्स लॉ. किर्चॉफ्स लॉ पाहिले. पण इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये फर्स्ट लॉ कोणता आहे? तिथं आपण दोन, किर्चॉफ्स करंट लॉ आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ पाहिले. मग त्यापैकी फर्स्ट लॉ कोणता आणि सेकंड लॉ कोणता? जर ज्यांनी कुणी आपण डिस्कशन केअरफुली लिसन केलं असेल त्यांना हा माहिती आहे आन्सर. फर्स्ट लॉ कोणता आहे मग? व्होल्टेज लॉ. व्होल्टेज लॉ. करंट. करंट लॉ. येस, आपण सुरुवातीला व्होल्टेज लॉ घेतला म्हणून त्याला फर्स्ट लॉ म्हणायचं नाहीये. किर्चॉफ्स करंट लॉ. करंट लॉ. This is the first law of electrical circuits. Okay, so in a magnetic circuit similar to that of electrical circuit, two laws are there, first law and second law. In case of electrical circuit, first law is Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law, it is the first law. Okay, node rule. Okay, त्यालाच आपण नोड रूल किंवा जंक्शन रूल पण म्हणतो. मग 21 तारखेला एक्झाम आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना? येस, एमसीक्यू टेस्ट आहे फर्स्ट युनिट वरती. आयडिया आहे कुणाला? येस, आयडिया आहे का? फर्स्ट युनिट टेस्ट आहे 21 तारखेला. ठीक आहे. नाही आयडिया सर. ओके, तर लक्षात ठेवा BEEE साठी फर्स्ट युनिट वरती एमसीक्यू टेस्ट असेल 20 मार्काची. ठीक आहे. आणि हा थोडा म्हणजे कॅल्क्युलेशनचा सब्जेक्ट असल्यामुळे तुम्हाला 1 आवर पेक्षा थोडासा तरी वेळ जास्त मिळेल. ठीक आहे. आणि त्याची तुम्हाला लिंक अवेलेबल होईल, म्हणजे तो एक गुगल फॉर्म आहे, त्याच्यामध्ये जस्ट तुम्हाला जसं तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह सीईटी वगैरे दिली असेल सेम त्या टाइप एक्झाम असेल ती. आणि त्यामध्ये तुम्ही म्हणजे प्रिव्हियस सेमिस्टरला दिलेलीच आहे ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना आयडिया आहे. ठीक आहे. पण त्याच्यामध्ये हे छोटे छोटे बारकावे आपण जे काही शिकलेले आहेत किंवा जे काही डिस्कस केलेले आहेत त्याच्यावरती एमसीक्यू आहेत. फॉर एक्झाम्पल, मी आता जे तुम्हाला आठवण काढून दिली ना फर्स्ट लॉ कोणता आहे, सेम एमसीक्यू तुम्हाला पाहायला मिळेल तिथे. Which one is the first law for the electrical circuit? Okay, so options are given there. Okay, you have to hit the correct option. So हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. आणि सिरीज, पॅरलल, स्टार डेल्टा कन्व्हर्जन याच्यावरती कंपल्सरी प्रॉब्लेम आहे. कंपल्सरी प्रॉब्लेम आहे. फक्त सिंपल कॅल्क्युलेशन आहेत, फक्त आपण तिथे कन्सेप्ट आठवणार आहे. म्हणजे सिरीज मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स काढण्यासाठी काय करतो आपण, पॅरलल मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स काढण्यासाठी आपण काय करतो, याची प्रोसिजर महत्वाची आहे. मी तिथे काय केलंय, खूप छोट्या छोट्या व्हॅल्यू दिल्या. सपोज 2 ओहम रेझिस्टन्स, 1 ओहम रेझिस्टन्स, 3 ओहम रेझिस्टन्स, 4 ओहम रेझिस्टन्स, अशा टाइपचे एक्झाम म्हणजे तिथं रेझिस्टन्सच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. फक्त मला तुमच्याकडून कन्सेप्ट काढायचा आहे किंवा प्रोसिजर कोणती फॉलो करणार आहोत आपण ते तुमच्याकडून मला माहिती करून घ्यायची की कुणाला कितपत समजलेलं आहे. ठीक आहे. मग स्टार डेल्टा आणि व्हाईस वर्सा त्यांच्या कन्व्हर्जन वरती प्रॉब्लेम असतील, सिरीज कॉम्बिनेशन वर प्रॉब्लेम असेल, पॅरलल कॉम्बिनेशन वर प्रॉब्लेम असेल, परत नोड लॉ वरती प्रॉब्लेम असेल,
किंवा जंक्शन रूल वरती प्रॉब्लेम असेल किंवा केसीएल वर प्रॉब्लेम असेल. ठीक आहे. केव्हीएल वर मी प्रॉब्लेम टाकला नाही, पण KVL चा यूज करून रेजिस्टन्स डिसाइड करायचा आहे आणि मग तिथलं करंट काढायचं आहे. ठीक आहे. हा मात्र मी एक्झाम्पल टाकले तिथं, लक्षात ठेवा. तुम्हाला थोडीफार डिफिकल्ट वाटेल ती MCQ टेस्ट, पण थोडं पॉझिटिव्ह माइंडने विचार करून ती सॉल्व्ह करायचं ट्राय करा. ठीक आहे. ज्यांची कोणाची इलेक्ट्रिकल ब्रांच असेल तर त्यांच्यासाठी ती खूप बेनिफिशियल असेल. ठीक आहे. तुम्हाला जे तुमच्या ड्राईव्ह वरती MCQ दिसत आहेत त्या MCQ मधलेच काही MCQ असतील आणि त्या व्यतिरिक्तही काही MCQ असतील. ठीक आहे. फक्त आपल्याला कन्सेप्ट समजला का ते चेक करायचं. या एक्झामला तुम्हाला कितीही मार्क पडले तरी तुम्हाला कळेल की नेमके MCQ येतात कसे आणि त्याचं कसं आन्सर द्यायचं आपल्याला विदिन टाइम. ठीक आहे. ते इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, एक छोटे कोणतंही आर्टिकल बाकी नाहीये की त्याच्यावरती MCQ नाहीये. टोटल 20 MCQ असतील आणि 20 मार्क्स असतील. ठीक आहे. क्वेश्चन पेपर पूर्ण रेडी आहे. मी तुम्हाला आज का सांगतो, 17 तारीख आहे ती, म्हणजे जवळपास 4 दिवस शिल्लक आहे. ठीक आहे. तर MCQ टेस्ट मध्ये मिनिमम 16 to 17 मार्क मिळाले पाहिजेत सगळ्यांना. ठीक आहे. माझं बोलणं 67 पीपल्स ऐकतायत, तेवढ्यापैकी सगळ्यांना मिनिमम 15 मार्क्स 15 मार्क्स मिळाले पाहिजे. ठीक आहे. इतकी सोपी एक्झाम आहे ती, फक्त तुम्ही केअरफुली रीड करा. ठीक आहे. PPT अवेलेबल करून देतो मी ड्राईव्हवर. आज आपण जे काही रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत झूमचे ते पण तिथं अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. तुम्ही रेफर करा ते आणि रीड करायचं. ठीक आहे. I think today we will stop over here because you will get the overdose. So, कुणाला काय विचारायचे? Yes. Yes. हा सेकंड लॉला लेंज लॉ म्हणतात बघा. आपण ते नेक्स्ट क्लास मध्ये पाहणार आहोत. 67 पीपल्स कनेक्टेड आहेत. नवीन कोण आहे? कुणाला काय विचारायचं तर विचारा, मी ऐकतोय. Yes, roll number 18. Yes, sir. You have joined now only? Yes. होतो पहिल्यांदा होतो सर. Yes, roll number 20. Akshay Chavan. 21. 22. All of you join now only, I think. Yes. Yes, roll number 21. What is your problem? Yes. Yes, roll number 21. रोहन चौगुले, I think. तुमचे काय प्रॉब्लेम आहे? आता का तुम्ही जॉईन झाले इतक्या उशिरा? बोला ना, आवाज येतो का? मी तुमच्या फर्स्ट इयर डिपार्टमेंटचे जे HOD आहे. येस सर. हा, त्यांना मी रिपोर्ट करणार आहे की तुम्ही काय करताय की मध्ये जॉईन होताय, मध्ये सिलेक्ट करताय. याला काय अर्थ आहे का? पुन्हा मार्क कमी पडले. नेटवर्क इश्यू होता. ओके. मग तुम्ही माझा नेटवर्क इश्यू समजून घेत नाहीये, पण तुमचा नेटवर्क इश्यू मला समजायला सांगताय. बरोबर की नाही? येस, रोल नंबर 22. येस. येस सर. तुम्ही जॉईन कधी झाले बरं? किती वाजता? डिस्कनेक्ट झालं सर मध्ये. अहो, तुम्ही सुरुवातीपासून नाही येत. मी 2-3 वेळेस अटेंडन्स घेतली आज. होतो सर, डिस्कनेक्ट झालं मध्ये.
Okay, so today we will stop over here. Have a nice day.